मारू महला पंजवा। मारू राग विच पंजवें पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ने यह पावन शब्द उस वक्त उचारिया जिस समय श्री गुरु अर्जन देव साहब जी श्री अमृतसर साहब विखे निवास रख रहे सन। उस समय साई मियाँ मीर जी दे नाल एक काजी आया सी। उस काजी ने सतगुरां दे चरणों पर नमस्कार करके परमेश्वर की प्राप्ति लई उपदेश की याचना की थी। तदों श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने जिवें पिछले शब्द विच हिंदू मत के नामानुसार परमेश्वर के स्वरूप का अस्तोत्र रूप करके ज्ञान बख्शिया या उपदेश बख्शिश किया है, उवें इस पावन शब्द विच फारसी अति अरबी भाषा के लफ्ज़ां नूं वरत के काजी नूं वैरागजनक इंज उपदेश देना करदे ने। अल्लाह अगमा खुदाई बंदे। हे खुदा दे बंदे भावदास जो अल्लाह है पाक पवित्र ओ परमेश्वर ओ मन की गमदा तो रहत है, उसकी बंदगी कर अते उसकी प्राप्ति लई छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। संसार दे माया दे धंधे विहारां दे संकल्प छड्ड दे। होए पै खाक फकीर मुसाफिर। जेड़े फकीर रब दे दरवेश ने मतलब साधु ने अपने आप नूं संसार विच एक मुसाफिर राही परदेशी समझते हैं, उन्हां दे पै खाक चरनां दी धूड़ी होना कर। भाव अत्यंत निम्रतावान होना कर, क्योंकि एहो दरवेशा कबूल दरा। इहो जिहा दरवेश फकीर ही खुदा दे द्वारे दे विच कबूल प्रमाणित है। फकीर दे अर्थ साधु हन, दरवेश ने निरतन कंगाल आदि कीते जांदे ने। या फकीर संसार नूं फना रूप समझना, कनैत भाव संदोख धारन ते जेर परमेश्वर नूं याद करना, देर परमेश्वर नूं सारी रमिया होया जाना। काहे को तू घर छोड़ा, काहे को घर न छोड़ी, काहे को इज्जत खोई दुर्बेस बानेगी। काहे को तू नंगा हुआ, काहे को विभूत लाई, काने सीख दई तुझे जंगल में जाने की। आदत को छोड़ देता परेशान मत होता, सीख सुन लेता तू चतुर सिंह राने की। गोशा जाए एक लेता, खाने को खुदाई देता, जाति मिट चिंदारे फकीर खाने दाने की। सो गुरु घर दे विच फकीरी धारना मंजूर नहीं है। संतोख धार के साधु बनना ते साधु महात्मा दाने दवाने ते मस्ताने बरवान हन। सो इंज महाराज कहते ने कि जे तू आपदे आप नूं फकीर दा भाव फकर बन जा, सब कुछ त्याग दे मुसाफिर समझ लै, तो इहो जिहा जिहड़ा दरवेश फकीर है वो रब दे द्वारे ते प्रमाणित है। सच निवाज यकीन मुसल्ला। सच नूं हिरदे अंदर धारण रूप नमाज पढ़, या सच दे अगे निमन रूप नमाज पढ़। परमेश्वर उपर यकीन भरोसा रखन रूप नमाज पढ़न दा
ਆਸਨ ਮਿਛਾਉਣਾ ਕਰ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰ ਵਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਉਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਪਕੜਨਾ ਕਰ। ਦੇਹ ਮਸੀਤਾ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ, ਇਸ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਰੂਪ ਮੌਲਾਣਾ ਮੁੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਲਮ ਖੁਦਾਈ ਪਾਕ ਖਰਾ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਣ ਰੂਪ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਲਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੂਝ ਸਿਵਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਲਮ ਖੁਦਾਈ ਪਾਕ ਖਰਾ, हे खुदा दे बंदे जो मन ਨੂੰ बहुत पवित्र करना, यही कलमा समझ। सरासरी अताले कमावहो, जो सरा धर्म ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰਸਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਤਰੀਕਤ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਢੰਗ ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮਾਰਫਤ ਗਿਆਨ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਵ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ। ਇੰਜ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਕਰ। ਤਰੀਕਤ ਤਰਕ ਖੋਜ ਟੋਲਾਵਹੁ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲਾਵਹੁ ਖੋਜਣਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਆਪ ਖੋਜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੁਜਵਾਉਣਾ ਕਰ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਤ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਤ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਰਫਤ ਮਨ ਮਾਰਹੁ ਅਬਦਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਬਦਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦਾਲਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਿਕਪਾਲ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਆਚਾਰਿਆਂ ਨੇ 70 ਅਬਦਾਲ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 40 ਅਬਦਾਲ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਬਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗੌਸ਼ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਬਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਬਦਾਲ ਸੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ 5 ਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਬਦਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੌਸ, ਜਿਵੇਂ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਭੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋੜੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘੁੰਮੜ ਤੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਫਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਘੁੰਮੜ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ
ਤੂੰ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ। ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੂਲੇ ਖਤਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਾ। ਐਸੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਹਮਜਾ ਗੌਸ, ਇਹ ਗੌਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੁਤਬ। ਸੋ ਕੁਤਬਦੀਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਨੇ ਬਲੀ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਅਬਦਾਲ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਕਲੰਦਰ। ਇਉਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਔਤਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਫਤ ਮਨ ਮਾਰੋ ਅਬਦਾਲਾ। ਜੋ ਮਨ ਵੱਡਾ ਬਣ ਬੈਠਿਆ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਅਬਦਾਲਾ ਬਦਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਲੋ ਹਕੀਕਤਾ ਜਿਤ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਫਤ ਮਨ ਮਾਰੋ ਅਬਦਾਲਾ, ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹੀ ਮਾਰਫਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲੋ ਹਕੀਕਤ ਜਿਤ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰ, ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਤੇ ਬਾਦਲ ਮਾਹੇ ਕਮਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ, ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਕਤੀਬਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 10 ਔਰਾਤਾਂ ਰੱਖੋ ਬਦ ਰਾਹੀ। ਆਪਣੀਆਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਬਾਬ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। 5 ਮਰਦ ਸਦਕਲੇ ਬਦ ਹੋ। 5 ਸੂਰਮੇ ਭਾਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਰੂਪ ਰਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਕਰ। ਸਬੂਰੀ ਕਾਬੂਲ ਪਰਾ। ਸੰਦੋਖ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ, ਇਉਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੱਕਾ ਮਿਹਰ ਰੋਜਾਂ ਪੈ ਖਾਕਾ। ਜੀਵਾਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਫਰਸਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਤ ਰੱਖ। ਪੈਸਤਾ ਪੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਸਤ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਰ ਪੂਜਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਤਦੋਂ ਗਿਆਨ ਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਅਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਹੈ ਕਾਬਾ। ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਸਜਿਦ ਕਹਿ ਲੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60-70 ਮੀਲ ਪਥਰੀਲੀ ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਹਾਜਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਹੈ। 6-7 ਮੀਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
मक्के का पहला नाम बक्का है। मक्के पास जो खुश्क पहाड़ियाँ उन्हां दी बुलंदी 400 फुट तो वध नहीं। मिशकात विच लिखिया है कि हज़रत मुहम्मद ने आखिया सी कि मक्का आदमी ने नहीं किंतु खुदा ने पवित्र थापिया है। मेरी उम्मत हमेशा इत्थे सुरक्षित रहेगी और इस नगर का सन्मान करने नाल अगली दुनिया में भी सुखी होवेगी। मक्के का नाम उम्मुल कुरा अर्थात नगरां दी मां भी देखिया जाता है। रोज़ा जो इस पंक्ति विच अखर आया है, जिवें हिंदू वर्त रखते ने इउं एकादशी वर्त है, द्वादशी वर्त है हिंदू मत मुताबक है। जिहड़े मुसलमान ने वो 40 रोज़े रखते हैं, 40 दिन वर्त रखते हैं। जिवें हिंदू लोग रखते इउं मुसलमान रोजे रखते। इस्लाम दे विच वर्त पाप नाशक कर्म है। हर इतने वर्त रखने विधान हैं। रमजान का सारा महीना यानी हिजरी साल का 9वां महीना, इस महीने च वर्त रखना इस्लाम का धार्मिक नियम है। दूजा मुहर्रम का 10वां दिन जिसका नाम असूरा है। मिशकात विच लिखिया है कि इस दिन का वर्त आने वाले वरे दे सब पाप दूर करता है। तीजा ईद उल फितर पिछों 6 दिन वर्त रखना पुन कर्म मनिया जाता। चौथा सोमवार ते वीरवार हरेक हफ्ते वर्त रखना। ते अगे शबान का सारा महीना मिशकात विच लिखिया है कि कदे सारा महीना दे कदे इस महीने का कुछ हिस्सा हज़रत मुहम्मद वर्त रखते सन। फिर 13, 14 ते 15वीं तारीख हरेक महीने के इन्हां दा नाम अयामुल बीज अर्थात रोशन दिन है। फिर एक दिन खाना, दूजे दिन वर्त रखना, ये नित वर्त है। मिशकात विच ये वर्त लिखे हुए ने। लिखिया कि दाऊद पैगंबर ही वर्त रखदा हुंदा सी। वर्त समय झगड़ना, लड़ना निंदियादक निंदित कर्म वर्जित ने। सो पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी फरमान करते ने कि मक्का मेहर रोजा पे खाका, जो जीवां दे मेहर दया करनी ही मक्के का परसन कर, ते जो सारियां दे चरनां दी धूड़ी होके रहना यही वर्त रख। पेस्त पीर लफ्ज कमाई अंदाजा, जेकर स्वर्ग की इच्छा तो पूजनी गुरां दे कई लफ्ज बचना नो मर्यादा सहित कमाउणा कर। पूर नूर मुस्क खुदाया, पूर अपशरां दा दीदार अते मुश्क सुगंधी लाउणा यही है जो खुदा दे प्रकाश नूं वेखना है। अते बंदगी अल्लाह अल्लाह हुजरा, जो खुदा दी बंदगी भगती करनी है यही अल्लाह हुजरा बड़ा कोठा है। अर्थात मसीह के पिछले पासे एक डाहट जी रखी हुंदी है, उहदे अंदरले पासे काला जिहा हुंदा है। उस विच बैठ करके बंदगी करन दा मुसलमान बहुता पुन समझते ने। ये अंदर कनव कोठरी दे विच खुदा नूं व्यापक समझना करके उसकी बंदगी कर। सच कमावै सोई काजी, हे खुदाई बंदे जो सच्चे नाम नूं कमाउणा करदा है वही असल कज़ा फैसला करने वाला काजी है। ओ दिल सोदा सोई हाजी, जिहड़ा अपने दिल नूं अपने मन नूं विकारां वल्लों पवित्र रखण रूप सोचदा है वही असल हज करने वाला हाजी है। सो मुल्ला मलयून निवारा, असल मुल्ला आलम वही है जो अपने अंदरों मलून मंदा सुभाव बेमुखदाई निवृत्त करता है। सो दरवेसा जिस सिफत तरा, वही असल फकीर है जिसने परमेश्वर की सिफत तारीफ बंदगी नूं तरा धारण किया होया है। इन्हां बंदियां दे विच
ਕਾਜੀ, ਹਾਜੀ, ਮੁੱਲਾ, ਮਲੂਣ ਅੱਖਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਕਾਦੀ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਨਸਫ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਜ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਸੀਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਂਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਤਕੀਏ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਆਲਮ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲੂਨ ਫਿਟਕਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਟਕਾਰੀ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਲਾਲਚੀ, ਹਿਰਸ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਨਾਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਫਿਟਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੂਨ ਆਦਿ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਮਲੂਨ ਨਿਵਾਰੈ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲੂਨ ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੇ ਸਿਫਤ ਧਰਾ। ਅਸਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ ਨਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਤੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦੇਵੇਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੇ। ਸਭੇ ਵਖਤਾ ਸਭੇ ਕਰ ਵੇਲਾ। ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ, ਚੋਪੜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਕਨ ਕਿਨੇ ਚਾਲੀਐ ਦਰਵੇਸ਼ਾ ਵੀ ਰੀਤ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ। ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਔਖੀ ਬੜੀ ਆ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਸਿਫਤ ਕਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਸਭੇ ਵਕਤ ਸਭੇ ਕਰ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਕ ਯਾਦ ਦਿਲ ਮਹਿ ਮੌਲਾ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹੇ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਮਦਦਗਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਦਿਲ ਮਹਿ ਜਾਣ, ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਜਾਨੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕੰਮ। ਦਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਹੁ ਦਸ ਮਰਦਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਤੇ ਹਰਕ ਸੋਗ ਰਾਗ ਦਵੈਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਨ ਮਲਣਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਹੀ ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਖੁਦਾਈ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹੀ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰ। ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਬੰਧਾਨ ਬਰਾ। ਸੀਲ ਉੱਤਮ ਆਚਰਨ ਦਾ, ਬਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਬੰਧਾਨ ਨਿਜ ਬੰਨਣ ਰੂਪ ਸੁਨਤ ਕਰ। ਤਸਬੀਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੁਬਹ ਅਥਵਾ ਸੁਬਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਬਹ ਹੈ, ਸੁਬਹਾਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਇਮਾਮ ਮੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 100 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਿਫਾਤੀ 100 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਜਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿਮਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਸਬੀਹ ਹੈ।
सुन्नत इस्लाम के अनुसार इब्राहिम की चलाई हुई जिहड़ी रीति है, इस्लाम के अनुसार जो जो कर्म मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत को सिक्ख्या देने लई कीते वो सब सुन्नत रूप ने। मुहम्मद साहब का आचरण मुसलमानों लई सुन्नत है। खतने नूं आम लोग खास करके सुन्नत आखदे ने, क्योंकि ये भी मुसलमानों की मर्यादा है। तो पैगंबर मुहम्मद ने आप खतना करवाया सी, चाहे खतने की आज्ञा कुरान में नहीं है, पर हज़रत मुहम्मद की सुन्नत इब्राहिम की चलाई हुई रीति अनुसार हुई सी। ये लोक प्रसिद्ध कथा भी है कि इब्राहिम नो इसकी पहली पत्नी सारा ने प्रण करवाया सी कि वह हाजरा नाल संग न करे, जेकर करेगा तो तैनू भारी दंड मिलेगा। परंतु इब्राहिम ने प्रतिज्ञा भंग की, जिसते सारा ने पति के प्रेम दे विच आके उहदी वड्डी सज़ा नूं छोटी च बदल दिता। अर्थात जद उन्हें पकड़िया कि तू बगानी जनानी दे नाल संग क्यों कीता, ते मैं तेनों आखिया सी कि मैं जो सज़ा लावां तेनों भुगतनी पएगी। कहन लगा फिर भी मैं तेरा पति हाँ, सज़ा तो मैनू ला, ते पर फिर भी ये ख्याल करके मैं तेरा पति हाँ। कहंदी सज़ा तो ये बनती है कि जेड़े जेड़े अंग तेरे उस स्त्री नाल छूए ने उन्हां नूं मैं कट देवां, बुल्लां नूं वड्ड देवां, हत्थां नूं कट देवां, इत्यादिक अंगां नूं भंग कर देवां। पर तू तरला मारिया है, इसलिए मैं तेरी सज़ा नूं बदल दियां घट कर दियां, बुल्लां दी बजाए तेरियां मुछां कटांगी, ते इंद्री आवरण रूप मास कट के प्राण भंग का प्राश्चित इनू करवाया सीगा। सो चाहे कथा बाइबल या कुरान दे विच नहीं है, परंतु इसका बीज मौजूद जरूर है कि सरा दे कहण दे इब्राहिम ने हाजरा नूं पुत्र समेत घरों कढ़ दिता सीगा। उन्हें सारा दी कुख तो इस्माइल पुत्र जम्मिया सीगा। इस्माइल फिर पता तो लगना ही सीगा। ते सुनन दी रस्म इब्राहिम तो इंज चली सीगी, उन्होंने तो सज़ा मिली है, इंद्री कट्टण की बजाय उसका अगला मास कट दिता। क्यों ये महान कुछ भी सुन्नत ते इब्राहिम पद के उपर गल अंकित है। अब किसी धर्म की निंदा नहीं करते, पर जो सच्चाई सो तो सच्चाई हुई है। तो इंज सुनन की बैकग्राउंड है। पातशाह जी कहते ने जिहड़ा तस्बीह फेरनी है, असल दे विच माड़ा फेरनी या तस्बीह फेरन का मतलब तो वाहिगुरू नूं याद करना ही है। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। वो तो मूँह तो कई गल्लां करते होंदे ने, हथ माड़ा फेर के मणके दे मणका सुट्टी जाते हैं। असल च जिहड़ा शब्द स्पर्श रूप रस गंध हरक सोग राग द्वैग ते मन दे मंदे सुभाअ, इन्हां नूं मल के त्याग के खुदा नूं चेते करना, मन साफ स्पष्ट करके यही माला नूं फेर। तस्बीह याद करो दस मर्दन, सुन्नतशील बंधान बरा, ते उत्तम आचरण का बड़ा श्रेष्ठ निज मनन रोब। सुन्नत करनी कर, जे सुन्नत कर ली इंद्री का अगला वास्ता कट लिया, तो बगानिया जनानियां नूं वेखण तो हटिया ही नहीं। धीआं भैणां की इज्जत ते वो बुरे कर्म तो हटिया ही नहीं। बुरी निगाह दे नाल किसी का जीवन खराब कर देना, तो फिर सुन्नत कीती की आखोगी। कोई भी धर्म जिहड़ा है बुरे कर्म तो रोकदा है। दिल मह जाना हो सब फिलहाला, अपने दिल मन दे विच ये जानना कर कि सारा कुछ दृष्टमान है, सगल मथेना सब फिलहाल नाशवंत है।
ये जड़ी दुनिया है ये फना रूप है, या सब कुछ फिलहाल फिलहाल होने ही है, फिर नहीं रहना। खेल खाना बिरादर हमू जंजाला, ये खिलखाना खानदान कुल परिवार, या खिलखाना इस्त्री का घर, रणवास पाक पराइयां इस्त्रियां दे घर जाके वेसवावां दे कोठियां दे चढ़ के उन्हां नाल वे विचार करना, काम चेष्टा करनी ਅਤੇ ਬਰਾਦਰ ਭਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਹਮੂ ਜੰਜਾਲਾ, ਹਮੂ ਤਮਾਮ ਸਭ ਜੰਜਾਲਾ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਮੀਰ ਮਲਕਾ ਉਮਰੇ ਫਾਨਾਇਆ, ਮੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮਲਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦਾ, ਉਮਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਦਿਕ, ਸਾਰੇ ਫਾਨਾਇਆ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ਬੰਦ ਹਨ। ਏਕ ਮੁਕਾਮ ਖੁਦਾਈ ਦਰਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਸਿਫਤ ਦੂਜੀ ਸਾਬੂਰੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਸਿਫਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਉਸਤਤੀ ਰੂਪ, ਇਹ ਅਵਲ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਬੂਰੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੂਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਤੀਜਾ ਹਲੇਮੀ ਚੌਥਾ ਖੈਰੀ, ਹਲੇਮੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਰੂਪ ਤੀਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰੂਪ ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਵੈ ਪੰਜੇ ਕਤ ਮੁਕਾਮ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਰੂਪ ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 5 ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅਪਰਪਰਾ, ਹੇ ਕਾਜੀ ਇਹ 5 ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਾਜ਼, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 5 ਵੇਲੇ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੁਨਨਤ ਅਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ੇ ਸੁਬਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਤੁਲ ਫਜਰ ਆਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੀਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਲਾਤੁਲ ਫਜਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਲਾਤੁਲ ਜ਼ੋਹਰ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਪਸ਼ੀਨ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਸਲਾਤੁਲ ਅਸਰ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਦੀਗਰ, ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਸਲਾਤੁਲ ਮਗਰਿਬ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੀਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਸਲਾਤੁਲ ਇਸ਼ਾ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਖੁਫਤਨ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੌਣ ਵਕਤ। ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 3 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਲਾਤੁਲ ਇਸ਼ਰਾਕ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਰਾਕ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਲਾਤੁਲ ਇਸ਼ਰਾਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਲਾਤੁਲ ਜ਼ੁਹਾ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਚਾਸ਼ਕ, ਕਰੀਬ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਚੋਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਸਲਾਤੁਲ ਜੁਦ, ਨਮਾਜ਼ੇ ਤਹਿਜੁਦ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋ ਸਲਾਤੁਲ ਤਹਿਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ 2 ਈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜੇ
तदों राह विच 6वें आसमान विच हजरत मूसा मिलिया। उसने पूछिया कि खुदा वालों तैनों की हुक्म मिलिया है। मुहम्मद साहब ने आखिया कि 50 वेले नमाज पढ़न दा मूसा ने कहा कि तेरी उम्मत ने कभी भी तामील नहीं करनी। मैं अपनी उम्मत को उपदेश दे के थक गया पर उस तो अमल नहीं हो सकिया। जा मुड़ के खुदा तो फिर पूछ। जदों पैगंबर मुहम्मद ने खुदा नूं ये मजबूरी दसी भी मैं तो कर लूँगा जिवें साडा नितनेम 50 बाणियां दा। पहले पुरातन गुरसिख वड्डियां 5 बाणियां सुखमनी साहब, बावण अखरी, सिद्ध गोष्ठ ते दखणी ओंकार पढ़ते होंदे। ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाटे ते जद 5 बाणियां पढ़ियां, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये 24 दी आनंद साहब संपूर्ण पढ़न की आग्या की। अजकल दे साडे माडर्न साडे वर्गे सिख उन्होंने भी घटा के अखे जी जिहड़ा आनंद साहब वो तो रहरस च आ गया, मतलब 6 पौड़ियां भी आनंद साहब समझ लिया। तो जिहड़ी चौपई साहब है वो भी रहरस दे विच ही पढ़ लेंदे आ। खड़के तो मैं सरन दे हारी तक ये 2 बाणियां घटा दित्तियां। आखे जी 3 बाणियां सवेरे ठीक ने, जपजी साहब पढ़ो, जाप पढ़ो तो सवैये पढ़ लो, बाकी 2 बाणियां दा रहरस जी आ जांदियां। इस तरह 5 नूं भी घटा दिता। लोग थोड़ा मानते हैं आनंद साहब कड़ा प्रशाद 40 पौड़ियां पढ़ना चाहिए, पर मैं 6 पौड़ियां पढ़ के फतेह बुलाऊँगा, क्योंकि सुनता कोई नहीं ना साढ़े कोल टाइम है। हुण अगले भी समय मुकर किए हुए ने, दुनिया नहीं मानती। मर्यादा अखर तो सानू बहुत ज़्यादा एलर्जी है, सो ईरखा पै जाती है जे मर्यादा की गल दसी जाए। हे खुदा अल्लाह ताला भी मैं तो तेरी गल मनूंगा, 5 वक्त नमाजा पढ़ूंगा, तो दुनिया ने मेरी उम्मत ने मेरी गल नूं नहीं मनना, कुछ थोड़ा जिहा घटा। मेरी उम्मत ने तामील नहीं करनी। तदों खुदा ने घटाउंदे घटाउंदे कहंदे 5 वेले नमाज मुकर्रर की। जदों मुहम्मद साहब ने फिर मूसा पास आके सारा हाल दसिया तो उन्हें आख्या कि लोगों ने 5 वेले भी नहीं पढ़ने, तो जा खुदा पासों कुछ मुआफ़ी मंग। फिर हजरत मुहम्मद ने आख्या भी हुण बार बार अर्ज करन तो मैनूं शर्म आउंदी है, हुण मैं कुछ नहीं पुछांगा। तो नमाज पढ़ना कुरान दीआं आयतां में जरूरी है। ये नहीं कि अरबी का तर्जमा किसी होर बोली में पढ़ लवे। नमाज तो पहला जिसम अते वस्त्र शुद्ध करने चाहिए ने। इस वास्ते जिहड़े मुसलमान ने मसीह दे विच टूटियां जिहियां लगियां हुंदियां ने, उहदे ते पैरां भर बह के ते वज़ू करदे ने, अरकां तक बाहां धोंदे ने, आपदा मूँह धोंदे ने ते गोडियां तक लत्तां धोंदे हन। इउं शरीर नूं शुद्ध करदे ने। नमाज पढ़न की जमीन कहंदे अपवित्र ना होए, इसलिए मसीते जाके पढ़ते हैं। तो जे किते होर पढ़न दे थल्ले मसला ताइयों विछाउंदे ने साफ जगह ते। जिहड़ियां बीबियां भैणां ने मुसलमान औरतां वो मसीते तो नहीं जाके पढ़ सकदियां, पर जिथे भी पढ़दियां वो मसीत वाल मूँह करके आप दे थल्ले कपड़ा विछा के वो पढ़दियां ने। जे नमाज मस्जिद बहुतियां ने इकट्ठे होकर पढ़नी होवे तदों मसीत के मीनार उपर चढ़ के अजान बांग का देना कहते जरूरी है, ताकि आवाज़ सुन के सब जमा हो जान। नमाज वेले जुत्ती उतारनी चाहिए है, ये उतार के जाते तो सिरों नंगे होके नमाज पढ़नी कहते नखेद की गई है। इसलिए वो जाली जी वालियां टोपियां पाउंदे ने, अगों पिछों तो भावें सिर नंगा रखते हैं, कई तो पक्का ही टोपियां जिहियां पाउंदे ने। आ जिहड़े तालिबान ने इन्हां दा स्वरूप सिखां वाला है, पग भी चिट्टी बन्नदे ने, दाढ़ी भी रखते हैं, पर एक कुतरा मारते हैं कैंची दे नाल। आम बंदे नूं पहचान नहीं आउंदी गोरे सिख ते मुसलमानां च। जिहड़े अनपढ़ ने कोई फर्क नहीं समझते, पर जिहड़े मुसलमान ने मुछां नूं दा कुतरा मारदे ही ने, दाढ़ी नूं भावें ना मारन, वो पग आदक बन के सिर ढक के रखते। आम जिहड़े सिर कटाउंदे ने वो जाली जी वाली टोपी जी रखते हैं। तो इस तरह जिहड़ी
ਉੱਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਰ ਮਾਝਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5, ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਵ ਸੁਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਲਮ ਆਖੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰਹੁ ਮੋਦੀਫਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸਪੰਤ ਜਨਨ ਰੋਵੇ। ਮੋਦੀਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਪਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀਫਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਦ ਜਾਣਨ ਰੋਗ, ਮੋਦੀਫਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੰਦੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੰਦਾ ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਨਿਮਿਤ ਦਾਨ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਦੀਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇ। ਬਦ ਅਮਲ ਛੋੜਾ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕੂਜਾ, ਬਦ ਖੋਟੇ ਅਮਲ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਛੱਡਣ ਰੂਪ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਜਾ, ਦਸਤੇ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਫੜਨਾ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਏਕਾ ਬੁਝ ਦੇਵਹੁ ਬਾਂਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਾਂਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਪੁਕਾਰਾਂ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਜਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪੀਤਰ ਜੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਗੋਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੋ ਇੰਜ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣਾ, ਇਹੀ ਬਾਂਗ ਦੇ। ਐਸਾ ਬੁਰਗੂ ਬਰ ਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ, ਬੁਰਗੂ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਜੀ ਖਰਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਗੂ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜੋ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬਾਰ ਫਲ ਨੂੰ ਖੁਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਾਂਗ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਏਕਾ ਬੁਝ ਦੇਵਹੁ ਬਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਦੇਵਹੁ ਬਾਂਗਾ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ, ਨੇਕ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਰੋਪ, ਬੁਰਗੂ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰ। ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ, ਸੋ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਕ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਰੂਪ, ਬੁਰਗੂ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਬਖੋਰਹੁ ਖਾਣਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਰੂਪ, ਹਲਾਲ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਨ ਯੋਗ ਖਾਣਾ ਭੋਜਨ, ਬਖੋਰਹੁ ਖਾਣਾ ਕਰ। ਦਿਲ ਦਰਿਆਉ ਧੋਵਹੁ ਮੈਲਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮਲੀਨਤਾਈ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਕਰ।
ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਪਿਸਤੀ ਸੋਈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਉਹੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾ ਦੋਜ ਠਰਾ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ, ਮੀਕਾਈਲ, ਨਿਕਾਈਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ 4 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਜਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ, ਠੇਲਦਾ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਤੱਬਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਯਕੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ। ਰੰਗ ਤਮਸੇ ਮਾਨ ਹਕੀਨਾ। ਜੋ ਹਕੀਨਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਕਰ ਜਾਂ ਇਹੀ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰਹ ਦੂਰ ਹਦੀਸਾ। ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਦਾਈ ਵਾਲੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਆਪਣੇ ਹਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਹੀ ਹਦੀਸਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਹਦੀਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਦੀਸਾ ਖਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਦਿਨ ਸਗਲੀ ਜਿੰਦ ਮਟਾਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਦੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸਾ, ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹਦੀਸਾ ਖਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਦੀਸਾ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਥਨ ਅਥਵਾ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾਈ ਵਾਲੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਆਪਣੇ ਹਦੂਰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਦੀਸਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਦਾਰ ਸਰਾ। ਰੁਕਣ ਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਤੇ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਟਕੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀਨਾਮਾ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਛਾਪਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਬਣਾਈ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਭੰਨ ਗਮਾਈ। ਈਮਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ, ਬੇਧਰਮੀ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਟਾਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਝਾਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਕਟਵਾਈ, ਕੈਂਚੀ ਲਵਾਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਨੋਵਾਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 14 ਸਾਲ ਲਈ, ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਘੀ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ, ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੂੜੇ ਨੇ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਦੇ। ਵਾਲਮੀਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜੂੜੇ ਵਾਲਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਈਸਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦ ਸਲੀਬ ਦੇ ਟੰਗਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਨਿਆਂ ਮੋਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਬਣਾਈ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਭੰਨ ਗਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨ ਕੇ ਗਵਾਓਗੇ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਟਵਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਦਰਗਾਹ ਟੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ ਟੋਈ ਨਾ ਲਹਿ, ਕਾਫਰ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਾਫਰ ਨਾਮ ਹੈ ਝੂਠੇ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਬੋਲਦੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਬਚਾਊਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖੋ। कबीर जैसी उपजी पेड़त जो तैसी निभह ओढ़, हीरा किसका बापुरा पुजे न रतन करोड़। जितना ये पेडू दरख्त रूपी मुढ़ माता दे उधर रूपी धरती चों पैदा होया, इनू उस तरह ही साबत सूरत रख के जे निभ जाए तो हीरे की तरह साध संगत जीओ मनुखा जन्म ते रत्ना की तरह देवतियां दी जूना भी ये बराबर नहीं पहुँच सकदियां ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਜਾਂ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਦਾੜੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਕਾਰ ਪੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕੂਸ ਨਾ ਕਟਾਉਣ, ਆਪਦੀ ਸੁਨਤ ਸਨਤ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਬੋਦੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ। ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਭਾਵ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਨਿਕੰਮਿਓ ਮੁੰਡਿਓ। ਮਾਂ ਜੰਮਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਗੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰ ਦਸਤਾਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਮੁੱਗੜ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਸ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10-12 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਿਹੰਗਾ ਵਾਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸੂਬਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟੋਪੀ ਟਾਪੀ ਜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੁਮਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੱਕ ਪੂੰਝੀ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਵਰਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੁਮਾਲ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਧੋਂਦਾ ਥੋੜੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਥੱਲੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਬੰਦਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਸ ਤੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਦਸਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾਰੂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੋ ਸੁੱਟੇ। ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇੜੇ। ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇਹ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁ ਬਿਤੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਚੇਤਨ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰਬ ਕੀ ਜੂਣ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਇਉਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਇਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਉ ਕੋ ਸਮ ਪਾਟ ਕਿਉ ਪਾਕ ਹਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਹਰਾ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚੇ ਅੰਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਉ ਮਿਹਰਾ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰਵਾਨਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਿੱਖਾ ਮਸਾਇਕ ਹਾਜੀ। ਉਹੀ ਬਿਰਧ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾ, ਵਿਦਵਾਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਾਇਕ,
ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨ ਉਹੀ ਰਾਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਮੁਹੱਬਤ ਥਾ ਰਹੀਮਾ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਅਥਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਖੁਦਾਇਆ ਬੁਝ, ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਗਾਰ। ਨਾਨਕ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਤਰਾ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖਲਾਸ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਮੱਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ, ਸਿਫਤ ਮੁਹੱਬਤ ਅਥਾਹ ਰਹੀਮਾ, ਹੱਕ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਖੁਦਾਇਆ ਬੁਝ, ਨਾਨਕ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਤਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ